नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली के JNU कैंपस विच स्वामी विवेकानंद के आदमकद बुत तो वर्चुअल माध्यम राही पर्दा हटाया। क्या देश तां ही मजबूत बनेगा जदों साडे सोमिया के नाल-नाल सोच अते संस्कार भी आत्मनिर्भर होणगे। नौजवानों नूं उसारू बहस करन ते सार्थक विचार वटांदरे तो बाद ही किसी मुद्दे बारे फैसला लैण दी दित्ती सलाह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वालों आत्मनिर्भर भारत 3 का ऐलान। निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारतीय अर्थचारे विच सुधार हो रहा है। उन्होंने आख्या कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना तहत किसानों लिए 1,43,000 करोड़ रुपए दी रकमां मंजूर कीतियां गईयां ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के सरहदी पिंडां 'च सारियां लोड़ींदियां बुनियादी सहूलतां उपलब्ध करवाईयां जा रहीआं ने। इस उपराले नाल उत्थों दे लोकां वल्लों दूजी थां ते जाके वसण दे रुझान नूं रोकण विच मदद मिलेगी। पंजाब सरकार ने वक्-वक् योजनावां ते विकास प्रोजेक्टां लई 405 करोड़ रुपए तो वध दे फंड जारी कीते। समाजिक सुरक्षा पेंशनां अते होर माली सहायता योजनावां लई 197 करोड़ रुपए तो वध दीआं रकमां इस विचों खर्च कीतियां जाणगीआं। सूबे च मरीज़ां नूं फौरी एमरजेंसी सेहत सेवावां मुहैया कराउण लई सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने 24 एंबूलेंसां नूं हरी झंडी दिखा के रवाना कीता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत कोरोना कारण लगे लॉकडाउन दौरान लोगों की सहायता लिए मुफ्त राशन मुहैया कराउण का सिलसिला जारी। मोहाली जिले के लाभार्थियों ने मुफ्त अनाज दिते जाण ते केंद्र सरकार का धन्नवाद किया। वंदे भारत मिशन तहत वक्खो वक्खरे गेड़ां दौरान हुण तक 23,41,000 भारतीयों नूं वतन वापस लिआंदा जा चुका है। धनतेरस का त्यौहार धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। बाजारां च रौनकां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आख्या कि आत्मनिर्भर भारत का मंतव भौतिक और संसारिक आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है। उन्होंने आख्या कि यह एक विकासशील सोच है तो इस तहत कई अहम गल्लां ते उपराले शामिल ने। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तां ही आत्मनिर्भर बन सकता है जेकर वो अपनी सोच, अपने कम्मां अते सोमियां दे लिहाज नाल आत्मनिर्भर होवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कानफ्रेंसिंग राही नवी दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनीवर्सिटी कंपलैक्स विच स्वामी विवेकानंद दे आदमकद बुत तो वर्चुअल माध्यम राही पर्दा हटाउण मौके समागम नूं संबोधन करदिआं आख्या। उन्होंने कहा कि बड़े माण की गल है कि JNU कैंपस विच स्वामी जी का बुत स्थापित किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस नाल लोकां नूं स्वामी जी के मजबूत और खुशहाल भारत के सुपने नूं पूरा करन दी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस बुत नाल लोकां नूं उसे तरह की हिम्मत और प्रेरणा मिलेगी जिस तरह की स्वामी विवेकानंद हरेक मनुख विच देखना चाहते सन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वामी का बुत लोकां नूं करुणा का सुनेहा भी देवेगा जिहड़ा उन्हां दे जीवन दर्शन का आधार सी। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, हमारी एस्पिरेशंस का हिस्सा बन चुका है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो लक्ष्य सिर्फ फिजिकल या मटेरियल सेल्फ रिलायंस तक ही सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ भी व्यापक है, दायरा भी व्यापक है, उसमें गहराई भी है, उसमें ऊंचाई भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नौजवान दुनिया भर में भारत के ब्रांड अंबैसडर ने। उन्होंने कहा कि भारत के नौजवान साडे देश के सभ्याचार ते रवायतों की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने आस प्रगट की है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी च देश की नवीं पछाण नूं कायम रखणगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तो पहलां भारत में चंगे सुधारां नूं बुरी सियासत मान लिया जाता सी। उन्होंने JNU के शोध कारजां च रुझे हुए विद्यार्थियों नूं पता लगाउण लई कहा कि इस तरह नाल चंगे सुधारां नूं चंगी सियासत विच बदलिया जा सकदा है। उन्होंने कहा कि हुण तक जिहड़े
ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਵੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। किसी एक बात जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो है राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता अपनी विचारधारा को देना। क्योंकि मेरी विचारधारा ये कहती है, इसलिए देश हित के मामलों में भी मैं इसी सांचे में सोचूंगा, इसी दायरे में काम करूंगा। ये रास्ता सही नहीं है दोस्तों। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 3 ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PMI ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਊਰਜਾ ਖਪਤ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਿਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। Bharat Rozgar Yojana is being launched so that we incentivize creation of new employment opportunities so that the recovery phase benefits from it. What does this mean? It means that every EPFO registered establishment, those registered establishment, if they take new employees who never were covered by EPFO earlier, if they take ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1,43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 1,18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। growth improved by 5.1% as of 23rd October 2020. Of course, markets, you're watching, markets are at record high. Record market capitalization is happening. Net investments, FPIs, is positive. And the reserves like never before of foreign exchange is at $560 billion. ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੋਰਡੋ 'ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਕਾਸ ਉਤਸਵ 2020 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ
ने पिछले 6 सालों दौरान सरहदी खेतरां 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। देश की पूरी भू सीमा जहां पर लगी है सब जगह पर इसे ऐसे सीमांत विकासोत्सव करने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है और आगे पर प्रधानमंत्री जी स्वयं जाने वाले हैं इस विकास उत्सव का। पंजाब सरकार ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 197 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਲਈ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 25,57,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਪਰਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਸਤ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 24 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 77 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮਲਟੀਪੈਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੋਨੀਟਰ, ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ, ਨੇਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪੁੱਜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਕਰੂਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਪੁਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲੀ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਤੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 5 ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮਿਲੀ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 23,41,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੇੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 436 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 80,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 8ਵਾਂ ਗੇੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਨਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਧਨਵੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਧਨਵੰਤਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਨਵੰਤਰੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼, ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਅਤੇ ਕੁਬੇਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਧਨਵੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:30 ਤੋਂ
13 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:59 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।